Good evening. Namaste. Hi everyone. How are you all? Good evening, sir. Good Evening, sir. Vakka. How is it Top like? of the world, sir. Super top of the world. Excellent. So, very nice. We are in the valuation of the first subject of your examination, but from our mock test point of view, the third subject. So, I think economics revision also is done, am I right? Economic revision ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ. Yes, sir. Yes, sir. Around 8:50 parents meeting ಇರುತ್ತೆ. I hope you inform the parents. Message ನೋಡಿರಲ್ವಾ? You have seen the message? Yes, Yes, sir. Excellent. Right. So let's straight away take up the paper. Paper ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ paper, book, whatever you written. Take the pen. First, we'll do the valuation. Questions ಏನಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. First, keep ticking. Right, wrong ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. Okay? Right. So, and learn. ಇಲ್ಲಿ don't worry about what marks you get. Be honest, maybe little more tough in valuation. Be little more tough. Okay. So Indra Chandra Narendra ಅಂತ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. So because I've seen two categories of students. So one giving 70s and 80s actually and ending up with 25-30 in final exam. Use ಇಲ್ಲ. Getting somewhere around 30 to 35, but ending up with 75 to 80 because the second category, they know where they go wrong, what others expect, and they improve upon what are the corrections we say. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so don't be too tough, don't be too liberal also. Average valuation ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ whatever I say, and then if the question paper is tough, we will give some grace marks. Otherwise, we will see what best can be done. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ do not worry about what marks you get. Is it clear? You get single digit also, I am okay. 100 also okay. 60 also okay. But what is important is your honest valuation. So straight away start. First question. And also learn all correct whatever extra points I keep writing so that this is a very crucial point. The final exam is somewhat similar to this pattern. 90% ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ. So 90% similar ಇರುತ್ತೆ pattern. So ಇದೇ pattern follow ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And if you written in the paper, you have to file it. If you written in the book, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ as I keep telling every time. So 50% is your preparation. Then another 50% are other matters like how to prepare for the mock test, how to keep yourself cool, how to approach the exam, how to write the exam. So one by one, session by session of ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll also be doing some more. So that's what. So CA exam only 50% is your hard work, preparation level. Another 50%, how you manage your pressure on that day, how you present your answer, how do you select your question. Suppose mock test, if you have selected wrong question, how to improve upon the same in the file. Adanella, you have to start preparing. This is like your preparatory. Okay. Is it clear? Keep everything free, open mind. Don't worry about the marks what you get, and let's straight away start. Yeah. Any question is note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. End ಅಲ್ಲಿ I'll entertain the questions related to the questions also. Yes. Akka, first question, quickly. Sir. The sales book is kept to record both cash and credit sales. What's your answer? So my answer is false. False. Because straight away it is not for cash and credit, it is false. False ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. Sales book is only for credit sales of goods. That is the items in which they deal. Cash book records cash sales. ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು your own language ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So sales book records credit sales of goods ಅಥವಾ the items in which we deal. Cash sales are recorded in the cash book. ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ 2 marks totally. So half plus 1.5. Next, second point, quickly. Akka. Dhruti anta kariya. A withdrawal of cash from the business by the proprietor for personal use should be charged to profit and loss account as an expense. So cash withdrawal of business is it P&L account ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Balance sheet. Drawings. So false. Cash withdrawal is a drawings. It is a personal expenditure. ಅದೇ exact same sentence ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, but something similar. It is the personal expenses. So it should be deducted from the capital in the balance sheet. ಅದೊಂದು ಒಂದು sentence ಬರಬೇಕು. Deducted from the capital in the balance sheet. ಅದು ಬರಬೇಕು. It is not a business expense. It cannot come in the P&L. So two sentence.
covering two major points. So half mark for true or false ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, 1.5 for the content. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Next, third point. In the balance sheet of X Limited, preliminary expenses amounted to 5 lakhs and securities premium amounted to 35 lakhs are appearing. The accountant can use the balance in securities premium account to write off preliminary expenses. ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏನು 5 points for which section 52 within the bracket 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಐ ನ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಓದಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಓದಿರಲ್ಲ. ನೋಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರ ಕಿಡ್ಸ್ ನಿಂತರ ಅಲಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಚೀತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ, ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 52 to 5 purposes for which security premium can be used, including preliminary expense write-off. ನೀವು ಬರೆದಿರಲ್ಲ 80% of the people. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬರ್ರಿ. ಈಗಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ ದೇವರು. 52 ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 52 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕಿಗೆ. 1 mark for the sentence. Section 52 ಅದು within the bracket 2 being capsized, you can write within the bracket 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದು. 52 ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ 52 ಬರೆದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲ 5 ಗೊತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. 2 marksಗೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ 5 ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಂಟರ್ ಏಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ ಆಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಸರ್? ಪೂಜಾ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಪೂಜಾ ಭಟ್, ಅಜಿತ್ ಪೈ, ತಗದಿಬಿ ತೈ, ಬರಿಯಾ ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಇದಾನ? ಅವನ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಸುತ್ತಾಟ ಗಿತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ವೇನು ಸತ್ವಿ? ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರಂತ. ಇರ್ಲಿ. ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ Yes, sir. ಎಲ್ಲ सब हो गया ना? अभी कुछ भी नहीं है? Yes. No, sir. तो फुल एक ही फोकस है, एंगेजमेंट. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. What is sir? मतलब CA पे. हाँ, CA पे एंगेजमेंट नहीं रहे. एंगेजमेंट बाद में. अच्छा, sorry, I didn't hear, sir. that's what you hear. साना है क्या आपको? साना से ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಬಂತು? ನಿಂತನಿಗೆ ನಾನೀಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂದು? ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹೇಳಿ ತರುಷಿ, ನಾನು ಚೂರು ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಸಾನಾ? ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನೀನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಓದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಧೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು. ಧೃತಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್. ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹಾ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 52ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. 52 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. And security premium can be used for 5 major purposes. Inter alia to write off the preliminary expenses. So the company is right. The accountant can use ಅಂತ ಆ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಬೆಟರ್. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾ ಸರ್. Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count. Periodic ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ತೆಗೆದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಟ್ರೂಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಟ್ರೂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೆದ್ರು ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೈಡೆ ಸೆಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಟ್ರೂಗೆ ಸೊ ಐ ಸೇ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಟ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ದ ಟ್ರೂ ಹಾಫ್ ಬರ್ತದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್.
Normally once in a year. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ extra ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ normally once in a year. Periodical inventory system once in a year. That's a half mark. Once in a year. That's on 31st March. So again inventory valuation system ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 31st March ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 25th March ಅಥವಾ 10th April, but you have to arrive at that figure. Understanding, Baba? Yes, sir. Yes. Right. So answer is 2. Next. Yes. A fixed charge generally covers all the assets of the company, including future one. And these are all the question paper questions, Aita. This is summne. Hello. Hi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you attend the classes, if you attend the revision class, including examination question, so all these things generally also understandable. Fixed charge, how can it cover all the assets? Common sense. Common sense. Alvin Nagashri? Yeah. Yes, so sir. the answer is false. Answer is false. Next. Fixed charge covers only, mortgage on specific assets. Say building, other example. So floating charge covers all the assets of the company. Annapurna. Bari test solution madu. Alla suttaಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ? ಬರಿ. ಮತ್ತೆ ಬರಿ ಆಗ ಸೈನ್ ಇದು ಮಾಡು. ತಿಕ್ಕೊಡಿ. Next. On a future date. Next. Yes, sir. Company A is incurring huge. Assuming ಈ question answer ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ without you seeing. Will you write the answer false or true? False. Majority are false ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೂ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ 6 ಟ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್. ಅದು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಸರ್ 3 ಟ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು 3 ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫ್ರಮ್ May 24 ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ May 18 ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈ May 18 ಇಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ majority of the question is 3 to 4 will be false. 2 to 3 will be true. Did you understand what I say? 2 or 3 true idde irutte, but majority will be false. So illi already 2. The last question I don't know. So if you don't know, then you can write false. If you know, you write whatever is right. Understood? Sachi Shetra? No Sachi Shetra. ಏನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. Sir. What services can a chartered accountant provide to the society? ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Company A is incurring huge losses. The board of directors are of the opinion that in case of losses, there is no need to pay interest on debenture holders. ಇದನ್ನ obviously if you say that being my student you don't know ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಏನು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಪ್ಷನಲ್? Compulsory. Sir. Irrespective of profit. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅರ್ಪಿತಾ. ಅರ್ಪಿತಾ ತಪ್ಪಾಡಿ ಹೊಡಿರು. ಇದು ಆಯ್ತಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಮಾರಿಕಂಬ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದು ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅವಳು ಭಾರ್ಗವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಗೋಲ್ ಸರ್. ಅದೇ ಅದು ಶಿರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅದು ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಾನು 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ CA. ಅವ್ರು CA ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. CA ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮದುವೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಬಂದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮದುವೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವೇನೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ debenture is a loan document. Debenture is a debt. Interest has to be compulsorily paid irrespective, and it is always a percentage of Face value. Then chartered accountant roll ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ದ CA ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ CA ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CA ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 within bracket 2 of IC Act of 1949. ಸೊ ಐದರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ. CA ಕ್ಯಾನ್ 2 arrow marks left side start his own practice. That is having own office.
ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಆಡಿಟ್, taxation, etc. Right side. Otherwise occupied, Samruddhi. Otherwise, akka ಎಲ್ಲ ಓದ್ಲು? ಅಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಲು. ಓದಕ್ ಹೋದ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾ otherwise occupied, say employment, own industry. Otherwise occupied employment ಹೋಗ್ಬೋದು, own industry, etc. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ICAI ಆಕ್ಟ್ 1949. ಇದು CA ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೊಂದು ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತಾ? ಹೆಂಗೆ ಭಾರ್ಗವಿ? ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲಿದೆ, ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ICAI. ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ ICAI ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1949. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಸೊ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫುಲ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅದೊಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ 3 ಬರೆಯೋದು: ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ರೀಸನಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಯಾರಾ ರೀಸನಬಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So next question is practical question on inventory valuation. Straight away. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಈ ತರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್, ಡೇಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ the number, that is called weighted average. So 100, rate is 300, 30,000. So then issued 50 andre obviously starting alli FIFO ಮತ್ತೆ weighted difference ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then again when you purchase, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, 200 plus 50, 250 ಆಗುತ್ತೆ. 15,000 plus 80, 95,000 divided by per unit 380 ಆಗುತ್ತೆ. So that's how it should have been done. If you have done reasonably stepwise ನೋಡಿ. So finally 19,000 rupees ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿದ್ರೆ 4 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ 4 out of 4. Whereas if you have done half way step correct ಇದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 1.5 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 4, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ರೀಸನಬಲಿ ಹಾಫ್ ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ 2. ಎಸ್, ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2A ಏನು? ಓಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. BRS ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ Cash book. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಲ್ವಾ, ಇವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ 1,11,800 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟಾಪ್ ಫಿಗರ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ 1,11,800 ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು? ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಮಜಾ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ. ಹಲೋ, Yes, sir. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Honestly, at that time, I had seen not sent the question. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಐ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಸಾ ದ ಕ್ವಶನ್. ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ. ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್.
ಸೊ ಏನಂತ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 2nd June, cleared on 29th June. ಸೊ ಏನು ಕಿಸೆಕ್ಕಿದೆ? ಡಿಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ BRS ಬರೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ 1,11,800 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಎಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು, ಆಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಇದು ಲೆಸ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಲೆಸ್ ಅಂತ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ 11,200, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಆ್ಯಡ್, ಇದು ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಂಕಿ ಪ್ರಾಂಕಿ, ನೀವು ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಆಲ್ ಲೆಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಗೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ದರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 8 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತದೆ. 7, 8, 9 ಅಲ್ವಾ? 9 ಇದು 9th ಐಟಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 1,11,800 ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಚೆಕ್ 4,320, ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 4,320 ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ BRS, ಸಾರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ ಸರ್? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, sir. 10 marks. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. BR ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, BP ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಕಿಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ವಿತ್ ನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ನರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಡಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನರೇಷನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ವಿತ್ ಫಿಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? P&L ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then find out the nature and amount of suspense account and pass the entries, include narration. Okay. In the subsequent books, Yes. That means it is clearly given next year. That means P&L adjustment account ಬರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ suspense account you will find out. P&L adjustment account also I expect you to do it. P&L adjustment ಮಾಡಿದೀರಾ? Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ P&L adjustment account also, because question says nature and amount of suspense account and pass entries. So then P&L adjustment account also ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು P&L adjustment account ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,330. 30,330 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I'll check it up, don't worry. Then ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಯು ಲೀವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ but opening balance and suspense account is not given. So we found out the opening balance. At the end, after rectification, suspense account balance is suspense balance 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ವಾಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 5400, ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 15,000, ಟು ಬದ್ರಿ 23,010, ಬೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 270. 32,340. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 32,340. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರಾ? Balancing figure. 32,340. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಇಬ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದವ್ರು ಇದಾರಾ? ಸೊ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 5,400, ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 15,000, ಟು ಬದ್ರಿ 23,010, ದೆನ್ ಬೈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ 270. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ನಾನವಿ? ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು 32,340. 38,010 ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ 5,400 ಮೈನಸ್ 270 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32,340 ಬರುತ್ತೆ. 32,340 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಡಿಷನಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಡಿಷನಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. ಇಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ where 2 lakh, 5 lakh, 3,23,340, 323,240, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 lakh, 5 lakh, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, 2,32,340, 232,340, 232,340. This is the bracket latest. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 232,240 is the latest one for the last 3 years. Arpita Bhargavi, Sanjana, for the last 3 years. Compute goodwill at 2 years purchase. At what? Monday?
So the Srinitya Nanya 2 years purchase of average profits. SKCH ಅಲ್ಲಿ 2 years purchase of average profits. Nachiket. 2 years purchase of what? Purvi average profits. ಕೆಳಗೆ is equal to 2 lakh plus 5 lakh plus. Start the bracket. 232,340 minus 32,340. Last year profit, last year ನೀವು 232,340 ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 32,340 ಏನಾಯ್ತು ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Plus 5 lakh 232,340 close the bracket. Whole divided by 1 3 3 years. 3 years is equal to 3 lakh. Average profit 3 lakh banta? Yes, sir. Goodwill is equal to 3 lakh into 2 years. 3 lakh into 2 years purchase 6 lakh. So goodwill valuation ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ whatever the latest year profit ತನಶ್ರೀ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So whatever the additional profit ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, additional loss ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. Are you crystal clear? This is the ultimate objective of rectification. Can I? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್, P&L adjustment ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್. So next question number 3 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes. ಹೆಂಗೆ ಮಜಾ? Next 3 I&D ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಸಲ, ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ I&D ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ Jan to December ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 9 o'clock ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ 9. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ Jan to December ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ R&P ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಂಟ್. 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 2 ಡೊನೇಷನ್. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ 180,500. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. ಹ ಇಲ್ಲ. No, ಬೇರೆ sir. ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. No, sir. No, sir. ಯಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಐಟಮ್ಗೆ Sir, ಬಂದಿಲ್ದಿರ? ಒಂದು 0 ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಜಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್. 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿಗೆ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್, ಉಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಇದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಮ್ ಎಸ್, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್.
ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್, ಮೇ ಬಿ ರೀಸನಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ. R&P ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಬಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 6 out of 6, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಓಕೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 marks ಫಾರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, 2 marks ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 marks ಬಿಡದೆ 15 marksಗೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಿ, ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 15 marks ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಟೈಮ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಯಲ್ 10 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ marks.